اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ التکاثر یہ بھی ایک مکی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 16 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 102۔ اس کی کل 8 آیات ہیں اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں کثرت کی طلب، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم جا ملتے ہو مقابر۔ کلا سوف تعلمون، نہیں ان قریب تمہیں علم ہوا جاتا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر نہیں ان قریب تمہیں علم ہوا جاتا ہے۔ التکاثر کثرت سے بنا، کاف سے رے، دوسروں سے کثرت میں آگے نکلنا، دی کمپٹیشن ٹو انکریز۔ زورتم، زور سے بنا، زے واؤ ہے، آ ملنا، ہٹ کر نکل جانا، دی وزٹ، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں جا پہنچے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح منزل مقصود سے غافل کیے رکھے۔ جیسا کہ سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، معلوم ہے کہ یہ حیات دنیا لو لہب اور زینت اور باہمی تفاخر اور تکاثر مال اور اولاد، اس کی مثال جیسے بارش، بہت بھاتا ہے ناشکروں کو اس سے سبزے کا اگانا، پھر پک کے وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر تم دیکھتے اسے زرد ہوتا اور پھر ہو جاتا ہے سورج۔ اور آخرت میں عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا کی، اور نہیں آ جاتے دنیا مگر ایک متاع دھوکے کی۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، فرعون مصر کے مالات اور قارون کے خزانے یہ بتاتے ہیں کہ دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں۔ ترقی کے نام پہ شخصی یا قومی مفاد ہے اور ہر ترقی مال و زر جمع کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ اس اندھا دھند دوڑ نے اس زمین کا حسن، اس کے ہواؤں میں دھوئیں اور ایٹمی فضلے کا زہر گھول دیا اور لوگوں کی اکثریت کو عدم تحفظ کے گہرے انتظار میں دکھنے دیا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دولت جمع نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کا تو عمل یہ تھا کہ ایران اور روم کی دولت کے انبار ان کے سامنے تھے، لیکن ان قدسی نفس حضرات نے 25 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ حکومت کرنے کے باوجود محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور مزدوری سے جو کچھ بچ گیا وہ خیرات کر دیا۔ یہ ہیں وہ حضرات جن کا نام لیوا۔ دنیا میں دولت سے زیادہ بے وفا کوئی چیز، یہ ہرجائی ہے، اور یہ ایک ایسا بزدلانہ تشخص ہے کہ جو شخص بھی دولت کو پوچھتا ہے یہ دولت اسی کو ہی تباہ کرتی ہے، لیکن جو بندہ دولت کی تحقیر کرتا ہے، سر پہ رکھنے کی بجائے اسے پاؤں کی دھول سمجھتا ہے، دولت اس کے سامنے سر نہیں دیا۔ کتنی عجیب بات! جن لوگوں نے ساری زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سامان دنیا اکٹھا کرنے میں لگا دی، ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کا نام بھی بلا، لیکن وہ پاکیزہ لوگ جن کے ذکر سے آج بھی ہماری پیشانیاں عقیدت اور محبت کے جذبات سے جھک جاتی ہیں، جب تک وہ عوام میں موجود ہے حق کی شمع بن کے فروزاں، اور جب پس پردہ چلے گئے تب بھی ان کا تشخص
लोगों के सामने मौजूद है और आज भी उनका नाम इज्जत एहतराम के साथ लिया जाता है, इसलिए कि उन्होंने जाती गरज और खुद पसंदी को बलाए ताक रख दिया और माया जाल उनको अपनी गिरफ्त में न ले सके। इन सईद रूहों ने यह राज जान लिया था कि खुद से गुजरे बगैर अल्लाह नहीं है। कल्ला लौ तालमून इल्म यकीन, नहीं काश तुम्हें इल्म हो जाता इल्म यकीन से, लतरवुन्नल जहीम, कि तुम जरूर देखोगे जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर तुम जरूर देखोगे उसे ऐनल यकीन से, सुम्मा लतुसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे जरूर सवाल किया जाना है उस रोज नेमतों के बारे में। लतरवुन्ना रासिखना रे अलफ ये, तुम जरूर देख लोगे, श्योरली you will see। अन्नाईम नाम से बना, नेमते, प्लेयर्स, ब्लेसिंग। यकीन की अहमियत सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 99 जिसमें है, और अब नियत करते रहे अपने रब की हत्ता कि तुम्हें यकीन आए। इन आयात से हमें यकीन के 3 दर्जात मिले। इल्म अल यकीन, वो एक यकीन का पैटर्न जो हम इल्मी तौर पे हासिल कर सकते। दूसरा ऐनल यकीन, जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज का मुशाहिदा करते हैं, किसी चीज को होते हुए देखते हैं, तो फिर उसकी ज्यादा डिटेल्स, उसकी ज्यादा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको समझ आए। और फिर हक्कल यकीन है, वो सूरह अल वाक़िया की आयत नंबर 90 और सूरह अल-हाक़ा की आयत नंबर 51 बयान है कि जब आप खुद करते हैं, खुद आप उससे गुजरते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है। आयत नंबर 5 पे जरा गौर करें। देखो अगर तुम जानते हो, यानी यकीनी इल्म रखते, तो कभी भी गफलत में ना पड़े। इंसान 2 शऊरों से मुराद, एक शऊर, एक लाशऊर। आम लोग शऊर से वाकिफ हैं और अक्सर लाशऊर की ना हो। या हम कह सकते हैं कि आम लोग जो हैं, आम लोगों के लिए जो लाशऊर है वो एक मावरा की, इसी शऊर और लाशऊर में वो सारे अलूम आ जाते हैं जिनकी बुनियादी इजादात हो रही है। आज का साइंसदान इंसान के अंदर लाशऊर से वाकिफ है। जब उसने लाशऊर के अंदर रहते हुए तहकीक की, गुफ्तगू की और किसी भी चीज की कुना तक पहुंचने की कोशिश की, तो नतीजे में इजादात का सिलसिला शुरू हुआ। अब थोड़ी देर करेंगे, हम दुनिया से हट के आसमानी अलूम की तरफ मुतवज्जह हैं, और जब हम इनमें तफक्कर करते हैं तो तारीखी शाहिद बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने ये इक्तिसाबी इल्म सिरे से हासिल ही नहीं किया। मतलब ये कि उन्होंने आम लोगों के शऊर में रहते हुए कोई ऐसा इल्म नहीं सीखा, कोई उस्ताद नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो नौहे इंसानी के लिए इल्म का एक खजाना छोड़ के गए। इल्मी तरक्की और नई नई इजादात में तफक्कर तलब बात यह है कि कोई तरक्की या कोई भी इजाद दुनिया में मौजूद वसाइल से बाहर नहीं। वसाइल होंगे इजाद होगी, और वसाइल नहीं है तो फिर ना कोई इजाद है ना कोई तरक्की है। गोया दुनियावी तरक्की या दुनियावी इजाद वसाइल की नुकसान, हम कह सकते हैं शऊर कदम कदम पर लाशऊर का मुताज, और लाशऊर बराए लाशऊर के साथ। अब इस नुक्ते पे हमें शऊर का एक और दर्जे का पता चला, बराए लाशऊर। बराए लाशऊर में हमारे सामने अंबिया इकराम की ज़ात आ जाती है, जो मुअजिज़ात उन्होंने पेश किए, जो इजादात उन्होंने की, उनमें कोई वसाइल ज़ेरे बहस नहीं आते। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंधों को बिनाई अता फरमा दिया करते थे,
वो कोई ऑपरेशन नहीं करते। गंजू के सर पे जब हाथ फेरते तो बाल आ जाते, जब किसी कोड़ी पे हाथ फेरते उसका कोढ़ ठीक हो जाता। ये एक ऐसा इल्म है, बुराए लाशऊर का एक ऐसा इल्म जिसे इजाद या तरक्की का नाम नहीं दिया जा सकता और आमतौर पर इसे मुआवजा, क्योंकि तरक्की में वसाइल ज़ेर बहस आते हैं, मुआवजे में वसाइल ज़ेर बहस नहीं आते। असल फर्क यकीन है। अभी आखिरी आयत, सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़ अनिन नाईम, तुमसे जरूर पूछा जाएगा उन नेमतों के बारे में जो तुम्हें दी हुई। सूरह अंबिया की आयत नंबर 13, बड़ा खूबसूरत। मत भागो और वापस लौट जाओ उनकी तरफ जिनमें तुमने आसूदगी पाई और अपने मसाकन को ताकि तुमसे पूछें। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।